નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ધાર્મી. આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ. સમાચારની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સથી. 2002 ગુજરાત રમખાણો પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહના ખુલાસા. જેમણે પણ મોદીજી પર આરોપ લગાવ્યા હતા તેમણે માફી માંગવી જોઈએ. અમદાવાદમાં પરિમલ ગાર્ડન પાસે આગનો બનાવ. એપલ હોસ્પિટલની બાજુના દેવર્ષ કોમ્પ્લેક્સમાં અચાનક લાગી આગ. ફાયરની 10થી વધુ જેટલી ગાડીઓ ઘટના સ્થળે. હિંમતનગર ખાતે જિલ્લા પોલીસ કચેરીમાં આવતીકાલે લોક અદાલત યોજાશે. લોક અદાલત બાદ ઈ મેમો ન ભરનારા સામે કોર્ટ કાર્યવાહી થશે. સમાચારની શરૂઆત કરીને વાત કરી વિગતવાર સમાચારની તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વર્ષ 2002ના ગુજરાત રમખાણો પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય આવ્યા બાદ પીએમ મોદીના સંઘર્ષ પર વાત કરી હતી. ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં અમિત શાહે કહ્યું કે દેશના આટલા મોટા નેતા એક શબ્દ બોલ્યા વગર બધા દુઃખોને ભગવાન શંકરના વિષપાનની જેમ સહન કર્યું છે. 19 વર્ષની લાંબી લડાઈ લડતા રહ્યા અને આજે જ્યારે સત્ય સોનાની જેમ ચમકીને બહાર આવ્યું છે તેમ તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં સુપ્રીમ કોર્ટે પીએમ મોદી પર લગાવેલા તમામ આરોપને નકારી કાઢ્યા છે અને ખોટા આરોપો મૂકનારને હવે માફી માંગવી જોઈએ તેમ તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. अरे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है. मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मढ़ते हुए, निर्लज्जता से मढ़ते हुए मैंने देखा है. इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है और 18 साल के बाद आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है. मुझे तो बड़ा संतोष है कि सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आरोप कितना भी झूठा हो, आप उसको न्याय की अदालत ही तय कर सकती है सच है या झूठ है, तब तक धैर्य रखना चाहिए था. इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई थी. एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और आज जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक कोशिश की. राज्य सरकार ने उचित समय पर उचित कार्यवाही कर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को पूरा का पूरा फुल स्टॉप कॉमा में पूरा किया है. तो ये सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का. आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, परंतु आप जजमेंट पढ़ेगी, मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा पेज का जजमेंट है और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है, डील किया है. किस आधार पर ये करा है. सामने से श्री कपिल सिब्बल ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है. ये इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है. सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला है और हर बार पूरे पूरे दिन सुनवाइयां हुई है. ये तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भरसक कोशिश की, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इसको कम नुकसान में दंगों को समाप्त करा और जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर अप्रूव करी थी, इसको फुल स्टॉप कॉमा में स्पिरिट के साथ लागू किया है. सन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भाई मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव-गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो. मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है. एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं. किस चीज का आंदोलन करना है, आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है. हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है. नहीं, सरकारें वहां पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, सपा की भी थी, बसपा की भी थी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भी है. ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का शासन का कालखंड और एवरेज दंगे और एवरेज हताहत होने वाले लोग और उनके कालखंड का आप निकाल दीजिए. मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा,
अगर हम स्पॉन्सर करते हैं तो दंगे ज्यादा होने चाहिए। देखना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते कि भाजपा के शासन में दंगे कम होते हैं, तो फिर हम ज्यादा कराते हैं। दंगे तो कम हो रहे हैं। ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा था। इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है। एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की होगी, और 2 लाख लोगों का जमघट है। क्या कर सकते हैं आप? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। सब हुआ है, फायरिंग हुआ है, 900 लोग फायरिंग में मारे गए। नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है, पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी। दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है। परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में, और जो स्केल बन गया उस स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा मालूम है, इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में। गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया। इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा। इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से करा। फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं? और दूसरा, डेट जिसने ली है, इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली है। लंबा खींचना, इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहे, पॉलिटिकल गेन चाहते थे। मैं जाकिया जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी, और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को प्रसिद्धि दे रहे थे, वो लोग। कहा कि मोदी जी ने बार बार दंगा रोकने के लिए मीटिंगें भी करी, अपीलें भी करी, सार्वजनिक अपीलें भी करी, और स्थान पर भी गए। ये सभी चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। तो मैं मानता हूं कि एक भी आरोप जो एनजीओ ने लगा था वो टीका नहीं है। मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आए हैं, और आज सत्य का विजय हुआ है। त्रिकूट है, सिर्फ मीडिया और एनजीओ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां भी जो एनजीओ को नर्स करती है वो भी है। आप इसको मत छोड़िए। तो आप, मैं तो मानता हूं ये देखकर सबने आत्मचिंतन करना चाहिए। આગળ વાત કરીએ તો બોટાદના ગઢડા ખાતે ભગવાન જગન્નાથની 29મી ભવ્ય રથયાત્રા નીકળનારી છે। આ રથયાત્રા રાજ્યભરના તાલુકા કક્ષાએ નીકળતી રથયાત્રામાં અગ્રીમ સ્થાન ધરાવે છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીને કારણે રથયાત્રાની હજી મંજૂરી મળી ન હતી, જ્યારે આ વર્ષે તમામ પ્રતિબંધો દૂર થતા ગઢડા ખાતે પણ ભગવાન જગન્નાથની 29મી ભવ્ય રથયાત્રા નીકળશે, જેની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે। આ રથયાત્રામાં ટ્રેક્ટરોમાં અવનવા ફ્લોટ્સ સુશોભિત કરી જોડાશે, અને સાથે પચરંગી વેશભૂષા, સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતા ફ્લોટ્સ, નાટક મંડળીઓ, ટેડી બિયર આર્ટિસ્ટ, ડીજે બેન્ડ, ભૂંગર બેન્ડ સાથે અબીલ ગુલાલની છોડો ઉડાડતા નાચતા ઝૂમતા યુવાનો આ રથયાત્રાને વધુ આકર્ષક બનાવશે। સમગ્ર ગઢડા શહેરને સુશોભિત કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે સુશોભિત ગેટ, ઠેર ઠેર ભગવા રંગની ધજાઓ, હોર્ડિંગ્સ, કટઆઉટ, લાઇટ ડેકોરેશન, રથયાત્રા માર્ગ પર ઠંડા પીણા, સરબત, ચા પાણીની નાસ્તાના સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ વખતે 29મી રથયાત્રા છે, અને તૈયારીના ભાગરૂપે અત્યારે સમગ્ર ગઢડા શહેર અને ગઢડા તાલુકાના વિવિધ ગામોની અંદર આ રથયાત્રાની અંદર વધારે સારી રીતે
ફ્લોટ્સ બને એ માટે થઈને બધા જ મંડળો, અલગ અલગ મંડળો બધા અત્યારે ખૂબ જ પૂરજોશથી તૈયારી કરી રહ્યા છે અને એવા આશ્ચર્યજનક ફ્લોટ આ વખતે જોવા મળશે. કારણ કે 2 વર્ષથી કોરોનાના હિસાબે રથયાત્રા પૂરેપૂરી ધામધૂમપૂર્વક નથી નીકળી, તો આ વખતે 2 વર્ષની જે તૈયારી છે એ આ વર્ષની અંદર એ બધા જ પૂરી કરવા માટે થઈને થનગની રહ્યા છે. ગઢડાની અંદર અત્યારે સમગ્ર ગઢડા ધજા પતાકાથી શણગારાઈ રહ્યું છે. કમાનો અને ગેટ પણ લાગી રહ્યા છે. ગઢડાના નગરજનોની અંદર, ગઢડા તાલુકાના નગરજનોની અંદર, બધા જ આગેવાનો અને બધા શ્રેષ્ઠીઓની અંદર પણ આ રથયાત્રાને સત્કારવા માટે થઈને ખૂબ જ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી અત્યારે બધા જ કામે લાગી ગયા છે. ગઢડા રથયાત્રા દરમિયાન બધા જ યોજવામાં આવનાર અલગ અલગ સંસ્થાઓ, અલગ અલગ જ્ઞાતિઓ, અલગ અલગ વિવિધ મંડળો દ્વારા જે બધા જ સ્ટોલ, નાસ્તા, ચા, પાણી, શરબત, છાશ, આ બધા સ્ટોલની વ્યવસ્થા પણ બધા જ પોતપોતાની રીતે કરી અને આ રથયાત્રાને અને રથયાત્રાના અંદર જોડાતા બધા જ લોકોને સ્વાગત કરવા માટે થઈ અને નગરજનો અત્યારે થનગની રહ્યા છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કેવડિયા, ગુજરાત ખાતે રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના રમતગમતના મંત્રીઓની 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય પરિષદ દરમિયાન બસમાં હ્યુમન પરફોર્મન્સ લેબની મુલાકાત લીધી હતી. હ્યુમન હાઈ પરફોર્મન્સ મોબાઈલ બસ એ તમામ ફિટનેસ એસેસમેન્ટ સાધનો સાથે અત્યાધુનિક રીતે સક્ષમ છે, જે 21 પોઈન્ટનું ફિટનેસ ટેસ્ટિંગ કરે છે અને ભારતના શહેરીથી લઈને ગ્રામીણ અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પહોંચી શકે છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો ભણશે ગુજરાત તો આગળ વધશે ગુજરાતની વાતો વચ્ચે ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ પ્રત્યે વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે. ત્યારે રાજ્યમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ જેવા કાર્યક્રમોએ શાળાઓમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ સર્જ્યું હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આજે શાળા ઉત્સવના છેલ્લા દિવસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અમદાવાદ ખાતે સિગ્નલ સ્કૂલના બાળકોનો શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મુખ્યપ્રધાને વિદ્યારૂપી દીપક પ્રગટાવીને શુભારંભ કર્યો હતો. તેમણે કાર્યક્રમ શરૂઆતમાં કહ્યું કે દરેક માટે શિક્ષણ એ પાયાની જરૂરિયાત છે. તેમણે સંબોધનમાં વધુમાં કહ્યું કે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધવા શિક્ષણ તો જરૂરી છે, પણ તેમાં પણ મુખ્ય પ્રવાહમાં આગળ વધવું હોય તો દરેક શિક્ષણ મેળવવું જરૂરી છે અને જેના પરિણામ રૂપે આજે જોઈ શકીએ છીએ કે ડ્રોપઆઉટનો રેશિયો ઘટી ગયો છે. તો આ પ્રસંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર, મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક મેયર કિરીટભાઈ, પદાધિકારીઓ તેમજ શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને એવી પહેલ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં શરૂ કરી અને આજે એ પહેલ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આજે 17મી કડી 23, 24, 25 જૂન દરમિયાન આજે રાજ્યભરમાં ઉજવાઈ રહી છે. આપણે શિક્ષણ અને શિક્ષણ માટેનું પૂરતું ધ્યાન અને સમાજનો નાનામાં નાનો વર્ગ, છેવાડાનો માણસ કેવી રીતે શિક્ષણથી જોડાઈ શકે એના માટેનો પ્રયત્ન માન્ય નરેન્દ્રભાઈ કરે. આજે ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. એ ગ્રોથ એન્જિન દરેકને સાથે લઈને આગળ વધવા માટેની વાત હોય અને જો દરેકને આગળ વધવું હોય તો એમાં પાયાની જરૂરિયાત શિક્ષણ છે અને આ શિક્ષણ જો દરેકના જીવનમાં હશે તો તમે ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઈચ્છતા હશો તો એ ક્ષેત્રમાં તમારે આગળ વધવા માટે શિક્ષણની આવશ્યકતા પડવાની છે અને એના આધારે આજે શિક્ષણનો પ્રવેશોત્સવ અને પ્રવેશોત્સવની સાથે એને ગુણાત્મક કરવા માટે પણ ગુજરાત સરકારે ખૂબ જ સારા પગલાં ભર્યા છે. હમણાં જ આપણને ખબર છે એમ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના હાથે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શરૂ થયું અને વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી, શિક્ષક ક્યાં છે, કેટલી હાજરી છે, ક્યારે હાજરી છે,
કેવી રીતે ભણ્યા છે, કેટલું ભણ્યા છે, આ બધાનું ધ્યાન આજે રાખી શકાય અને એ ટ્રેકિંગના હિસાબે ઘણો બધો સુધાર પણ શિક્ષણમાં આવ્યો છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તો સમગ્ર રાજ્યમાં યોજાઈ રહેલા ત્રિદિવસીય કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે બીજા દિવસે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના વાડલા, કોઠારિયા અને દેદાદરા ગામે વન અને પર્યાવરણ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણાની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ તકે કેબિનેટ મંત્રીએ આંગણવાડી અને ધોરણ 1ના બાળકોને શિક્ષણ કીટ આપી પ્રવેશ કરાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે અંતરિયાળ વિસ્તારો સુધી શિક્ષણની શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે. રાજ્ય સરકારના સઘન પ્રયાસોના પરિણામે આજે ગામડાના વિદ્યાર્થીઓ સારું પરિણામ મેળવી રાજ્ય અને દેશનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. ત્યારે શિક્ષણ વિના કોઈ પણ રાજ્ય કે દેશની પ્રગતિ થઈ શકતી નથી. તદુપરાંત એક સશક્ત રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં શિક્ષણની ખૂબ અહમ ભૂમિકા રહેલી છે. રાજ્યનું કોઈ પણ બાળક શિક્ષણના મૂળભૂત હકથી વંચિત ન રહી જાય અને કન્યા કેળવણી માટે કટિબદ્ધ રાજ્ય સરકારે કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ અભિયાન હાથ ધર્યું છે. પછી કોઠેરિયા ગામ અને આજે આ બાટલા ગામમાં 53 લાખ પ્રાથમિક શાળા સુંદર મજાનું બની ગયું હતું, એનું લોકાર્પણ કર્યું. અને બાળકોને પ્રવેશ ત્યાં પણ બાળકો આંગણવાડીના અને બાકીના પહેલા ધોરણમાં 25 જેવા બાળકોનો પ્રવેશ અપાયો. આજે દેદાદરા ગામમાં 40 બાળકોને પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ મળ્યો, 4 બાળકો આંગણવાડીના હતા. રાજ્ય સરકારના અનેક પ્રયત્નો હોય છે. સુંદર શાળા અમારે પણ 3 દિવસના પ્રવાસમાં ખૂબ મદદરૂપ થવું અને બાળકોને અધવચ્ચેથી ઊભા ન થઈ જાય અને પહેલા ધોરણથી 7મા ધોરણ સુધી સતત ભણતા રહે અને એને પ્રવેશ અપાવવાનું કામ આ રાજ્ય સરકાર. વધુ સમાચાર જોઈએ એક બ્રેક બાદ. दवाई आ गई। पैकिंग अलग है, दवाई वही है, सिर्फ कंपनी और कीमत अलग है। दे दे के कितना डिस्काउंट दिया होगा ये मेडकार्ड में। ये तो सिर्फ और हम अब तक ऐसा ही झटका लगता है जब मेडकार्ड का पता लगता है। એક વાત કહું, પેલા નાનપણમાં એસટી બસમાં મુસાફરી કરવી એટલે વાત નહીં પૂછવાની. રસ્તાઓ તૂટલા ફૂટલા ને પછી ડાન્સ કરતી બસો. મને યાદ છે કે એ વખતે બસ સ્ટેશન ઉપર શિયાળાના, ચોમાસાના, ઉનાળાના એવા અલગ અલગ ટાઈમ ટેબલો મુકાતા. એટલે એ વખતે સરકારો તો હતી જ તે, પણ આવા એરપોર્ટ જેવા બસ સ્ટેશનો નહોતા, માખણ જેવા રસ્તાઓ નહોતા અને પ્રાઇવેટ જેવી સરકારી બસો નહોતી. એ વખતે નરેન્દ્રભાઈ નહોતા. પછી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા એટલે ગુજરાતમાં મોડર્નાઇઝેશન લાવ્યા અને આજે ભૂપેન્દ્રભાઈ પણ તેમના જ નકશે કદમ પર ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા આગળ ધપાવી રહ્યા છે. અને આ છે પરિણામ. વંદે ગુજરાત. પ્રજાએ 15 લાખ જતા કર્યા છે, એ તો એને મળ્યા નથી. પ્રજાએ 72,000 12 મહિનાના જતા કર્યા છે, એ નથી જોઈતા. પણ પ્રજા હવે ઈચ્છે છે ને પૂછે છે કે અમારું જીવન સુખમય રહે, શિક્ષણ સસ્તું બને, મોંઘવારી નીચે આવે, અમારા બધાની રોજગારી ઊભી થાય, યુવાનોને રોજગારી મળે અને એ બધી રોજગારીમાં સેલરી સેટિંગવાળો નહીં પણ સેલરી જીવન સરળ રહે એવો મળે, આરોગ્ય સેવાઓ સસ્તી થાય, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ગરીબના બાળક ભણે એવી સગવડ પૂરી પાડે. આ બધું પ્રજા પૂછે છે. નિહાળો નિર્માણ ન્યૂઝ પર શનિવારે સાંજે 37 કલાકે અને રવિવાર સાંજે 37 કલાકે.
સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ આણંદ જિલ્લાની તો ગુજરાત રાજ્યમાં દર વર્ષે શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાય છે, જેમાં આજે આણંદ જિલ્લાના પેટલાદના મુરડ ગામે મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીની હાજરીમાં ધોરણ 1 અને આંગણવાડીના બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ અને ચોકલેટ આપી શાળામાં પ્રવેશ કરાવાયો હતો અને શાળામાં વૃક્ષારોપણ પણ કરાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કલેક્ટર મનોજ દક્ષિણી, સરકારી હોદ્દેદારો, સ્કૂલના આચાર્ય, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં આવેલ અને વાલીઓ દાતાઓની ઉપસ્થિતિમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ યોજાયો હતો. શાળાઓની અંદર પ્રવેશોત્સવ કરાવવા માટે અને કન્યા કેળવણીના ભાગરૂપે ગયા છે. આજે મને આ પેટલાદ તાલુકાના મોરડ ગામમાં આવવાનો આનંદ થયો છે. આ શાળાની અંદર આ તાલુકાની અંદર સૌથી વધુ પ્રાથમિક શાળામાં એડમિશન છે. 576 બાળકો અભ્યાસ કરે છે. નામાંકન પણ ખૂબ સારું થયું છે. ડ્રોપઆઉટ રેશિયો અહીંયા 0 છે. એક પણ બાળક ડ્રોપઆઉટમાં નથી. વિશેષ અભિનંદન આપવાના. અને એ અભિનંદન એટલા માટે આપવાના કે આપણા લોક લાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી ત્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે આ વિષય શરૂ કર્યો હતો. અમારી મુરડ પ્રાથમિક શાળા તાલુકો પેટલાદ જિલ્લો આણંદમાં આજે શાળા પ્રવેશોત્સવનો ભવ્યાતિભવ્ય કાર્યક્રમ હતો. મને કહેવા દો કે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે, એક પણ બાળક શાળામાં પ્રવેશ વગર વંચિત ન રહી જાય એટલા માટે ઘરે ઘરેથી એક બાળકને શોધી અને શાળા સુધી લાવવા માટેનો અદ્ભુત પ્રયત્ન, કન્યા કેળવણી માટેનો અદ્ભુત પ્રયત્ન. આજના દિવસે સાહેબના આ વિચારને સો સલામો શાંતિ કરું છું. એક શિક્ષક તરીકે, આ શાળાના આચાર્ય તરીકે, આ શાળાના સંસ્થાના હેડ તરીકે હું ખૂબ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું. અને સાથે સાથે કહું કે આપણે જે ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છીએ, આ 3 માળનું ભવ્યાતિભવ્ય બિલ્ડિંગ એ કોઈ પણ દાતાશ્રીના સહકાર વગર માત્ર ને માત્ર સરકારશ્રીની પૂરેપૂરી ગ્રાન્ટથી મુરડ પ્રાથમિક શાળાને પૂરેપૂરી ગ્રાન્ટ મળી અને તમામ પ્રકારના ઓરડા, તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ, લાઇટ, પંખા, ટ્યુબલાઇટથી માંડીને બેસવા માટેની બેન્ચીસથી માંડીને તમામ વસ્તુ સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ અમદાવાદ શહેરની તો અમદાવાદના પરિમલ ગાર્ડન પાસે આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે. એપોલ હોસ્પિટલની બાજુમાં આવેલા દેવર્ષ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગી હતી ત્યારે દિવસના સમયે આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ફાયર વિભાગને ઘટનાની જાણ કરાતા 10 જેટલી ગાડીઓ ઘટના સ્થળે હાજર થઈ છે. ત્યારે હાલ ફાયર ફાઇટરો દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ આગ લાગવાનું કારણ હજી સુધી અકબંધ છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ ભાવનગર જિલ્લાની તો રાજ્યમાં હીટવેવના કારણે લોકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા હતા. ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાનનો પારો 40ને પાર કરી ગયો હતો. ત્યારે વાતાવરણમાં પલટો આવતા મેઘરાજે મહેર કરી હતી. પરંતુ રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં પ્રથમ વરસાદે તંત્રની પોલ ખોલી નાખી છે. ભાવનગરના જેસરના બીલા પાસે માલણ નદી પરનો કોઝવે સિઝનના પહેલા જ વરસાદમાં ધોવાયો હતો. માલણ નદીનો કોઝવે ધોવાતા અવરજવર કરવામાં ભારે હાલાકી પડતા લોકોમાં રોષની લાગણી પ્રસરી છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ પાટણ જિલ્લાની તો પાટણના સાંતલપુરની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં સીધાડા ગામમાં વિરાત્રા હોટેલના ગ્રાઉન્ડની ઓરડીમાંથી સળગી રહેલા હાલતમાં એક યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેને લઈ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં મૃતક યુવક લોદરા ગામનો રહેવાસી શ્રવણ લીલા રાવળ હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જે છેલ્લા કેટલાક સમય
સમયથી વ્યંઢળોમાં સંઘમાં હતો. આ ઘટનાની તેના પરિવારજનોને જાણ કરતા તેઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને મૃતક યુવકના પિતાએ પણ પવૈયાઓ સહિત કુલ 6 લોકો સામે સાંતલપુર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ સાબરકાંઠા જિલ્લાની તો હિંમતનગરમાં ભારતીય કિસાન સંઘની કારોબારી બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ચર્ચા બાદ રાજ્યમાં મીટર પ્રથા ફરજિયાત કરવા માટે તેમજ પાક વીમો તળાવો ભરવાની માંગ સાથે હિંમતનગરના ખેડૂતો 4 જુલાઈએ ધરણા પ્રદર્શન કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો, જેના માટે ખેડૂતો કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપશે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો 25 જૂન એટલે કટોકટી દિવસ કાળો દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. હિંમતનગરના ટાવર ચોક પાસે ભાજપના આગેવાનો સહિત કાર્યકરોએ કટોકટી દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. જોકે કોંગ્રેસના ઇન્દિરા ગાંધીના શાસનમાં કટોકટી દિવસે ભાજપના કાર્યકરોને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા અને જાહેર સ્થળો પર કોઈ પણ જાતની વાતચીત ન કરી શકાય તેવું દેશમાં નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને લઈને ભાજપના આગેવાન સહિત કાર્યકરોએ ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તમામ મંડળોની અંદર 25 જૂન એ કટોકટીના દિવસને ભારતીય જનતા પાર્ટી કાળા દિવસ તરીકે પ્રતિવર્ષે મનાવે છે. એ વખતે ઇન્દિરા ગાંધીના શાસનમાં આ દેશ ઉપર કટોકટીના માધ્યમથી તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ વખતના જનસંઘના કાર્યકર્તાઓને કટોકટી વખતે જેલમાં પૂર્યા હતા. પ્રેસ ઉપર પણ પાબંદી લાવી દીધી હતી. કોઈ પણ પ્રકારના જાહેરમાં વાતચીત ન કરી શકાય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ દેશની અંદર કરવામાં આવ્યું હતું. અને એ વખતે કોંગ્રેસ એવું સાબિત કરવા માગતી હતી કે આ દેશની અંદર જે તે કંઈ આઝાદી મળી છે માત્ર ને માત્ર કોંગ્રેસના કારણે જ મળી છે, અમારા પરિવારના નામે મળી છે. આ માટેની કેટલીક સંદૂકો પણ લાલ કિલ્લાની આજુબાજુ નાખવામાં આવી હતી અને એ સંદૂકો સમયાંતરે બહાર નીકળતા ખબર પડી પ્રજાને કે એમણે આવો પોતાનો ઇતિહાસ પણ જમીનની અંદર દટાડ્યો હતો અને આવતી પેઢીને એવું કહેવા માગતા હતા કે માત્ર ને માત્ર આ જવાહરલાલ નહેરુના પરિવારે જ આ દેશને આઝાદ કર્યો છે. સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.